ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथां वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च ये कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थमेक पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुदीर्घस्तमहं प्रपद्ये पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपा स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा हरि ओम तत्सत। ചൈതന്യ ചരിതാമൃത മധ്യലീല 13-ാമത്തെ അധ്യായം 142-ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽക്ക്. രഹസ്മൃതി നഹി യാര സംസാര കൂപകാന്താര താഹ ഹൈത്തെ ന ചാഹേ ഉദ്ധാര വിരഹ സമുദ്ര ജലേ കാമ തിങ്കിലെ തിമിംഗലെ ഗീലെ ഗോപി ഗണേ നഹ താര പാര. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्णा। देहास्मृति महियारा संसार कुबा काहंतारा ताहा हैते ना चाहे उद्धारा विरह समुद्र जले कामातिमिंगिले गिले गोपी गणे नेह तारा पारा. हरे कृष्णा. വെരി ബോൾ. Sri Chaitanya Mahaprabhu continued, the gopis have fallen into the great ocean of separation and are being devoured by the Timingila fish of their ambition to serve you. The gopis are to be delivered from the mouths of these Timingila fish, for they are pure devotees. Since they have no material conception of life, why should they aspire for liberation? Gopis do not want that liberation desired by yogis and jnanis, for they are already liberated from the ocean of material existence. Chaitanya Mahaprabhu എന്താണ് പറയുന്നത്? അതായത് സംസാര സാഗരത്തിലെ വീണിരിക്കുകയാണ് ആരെ? ഗോപികമാരെ വിരഹദുഃഖത്തില്. എന്നിട്ട് തിമിംഗിലം ഏറ്റവും വലിയ മത്സ്യമാണല്ലോ സാഗരത്തിലുള്ളത്. എന്താണ് അവര് ഡെവോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. എന്താണ്? വിത്ത് ദ ആംബിഷൻ ടു സെർവ് യു, ഭഗവാനെ സെർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോ അവരെ ആ തിമിംഗലത്തിന്റെ വായിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കണം. ഫോർ ദേ ആർ പ്യൂർ ഡിവോട്ടീസ്. അപ്പൊ ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുള്ള കാരണം, ഇവിടെ സായുജ്യ മുക്തിയല്ല അവിടെ ഗോപികമാര് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അവർക്ക് ഭക്തിയുത സേവനമാണ് വേണ്ടത്. സിൻസ് ദേ ഹാവ് നോ മെറ്റീരിയൽ കൺസെപ്ഷൻ ഓഫ് ലൈഫ്, why should they aspire for liberation? അപ്പോ ഇംപേഴ്സണൽ ലിബറേഷൻ ഒരു ഭക്തന്മാരും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഇംപേഴ്സണൽ ലിബറേഷൻ ഒരു ഭക്തന്മാരും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്? എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കണം. ഓൾറെഡി അവർ ലിബറേറ്റ് ആണ്. ലിബറേറ്റഡ് സ്റ്റേജിൽ മാത്രമാണ്
അവർക്ക് ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഭക്തന്മാര് ഓൾറെഡി ലിബറേറ്റഡ് സ്റ്റേജിലാണ്. ലിബറേറ്റഡ് സ്റ്റേജിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് ഭക്തി സേവനം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇംപേഴ്സണൽ ലിബറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ജ്ഞാനികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ്. ഇവര് ജ്ഞാനമാർഗത്തിലാണോ? അല്ല. ഗോപികമാരെ എന്താണ് ലിബറേറ്റഡ് സ്റ്റേജ് പറഞ്ഞാൽ? എന്താണ് ലിബറേറ്റഡ് സ്റ്റേജ്? അവർക്ക് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതല്ലല്ലോ, ബോധമല്ലല്ലോ പ്രഭു. എന്താ പറയാ, അവർക്ക് പ്രേമഭക്തിയുടെ ആ തലത്തിലെത്തിയത് കൊണ്ട് അവർക്ക് വേറെ നമ്മുടെ പോലുള്ള സാധന ഭക്തികളൊന്നും വേണ്ട. അവർ ഓൾറെഡി മുക്തരാണ്. എന്താണ് മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? മുക്തരാണ്. ഭൗതികതയായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല. എല്ലാം ഭഗവാനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സേവ ജീവിക്കുക. ഓക്കെ, നമുക്ക് മുക്തി കിട്ടി പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പോവാണ്. ഓക്കെ, എന്താണ് ഈ മുക്തി? ഏതൊരവസ്ഥയാണ് മുക്തി എന്ന് പറയുന്നത്? ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് മുക്തി, അതാണോ പ്രഭു? അതന്നെ ഭൗതിക. എന്താണ് അത് എക്സാക്ട്ലി? എന്താണ് എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് മുക്തി കിട്ടുന്നത്? ഏതവസ്ഥയിലാണ്? നമ്മളെ ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധികളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ എത്തുമ്പോ. അത് എപ്പോഴാണ് കേൾക്കുന്നത്? എല്ലാം ഭഗവാനോട് അടുക്കുമ്പോ അല്ലേ? അല്ല, നിങ്ങൾ പറയുന്ന എല്ലാം ശരിയാണ്. ഞാൻ ഒന്നും മോഹങ്ങളൊക്കെ ക്ഷയിക്കുമ്പോഴല്ലേ, മോഹക്ഷയം വരുമ്പോഴല്ലേ മുക്തി വരുന്നത് പ്രഭു? ആ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. അതല്ല, നിങ്ങൾ പറയുന്ന എല്ലാം ശരിയാണ്. എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക? പ്രേമ സ്റ്റേജില്. ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന ഉത്തരം വരുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ സേവകനാന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കുമ്പോ, നമ്മൾ 3 ഗുണത്തിനും അതീതമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുമ്പോ. അവ ഏതാണ് 3 ഗുണങ്ങള്? സത്വ രജസ് തമോ ഗുണങ്ങള്. ഓക്കെ, സത്വം രജസ് തമോ അല്ലെ? മോഡ് ഓഫ് ഗുഡ്നസ്, മോഡ് ഓഫ് പാഷൻ, മോഡ് ഓഫ് ഇഗ്നോറൻസ്. സത്വം 2 കാറ്റഗറിയാണ്. സത്വഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയാണ്? സത്വഗുണത്തില് 2 കാറ്റഗറിയാണ് സത്വം. അത് എന്താണ്? എന്താ പറയാ, സത്വഗുണത്തിനും അതീതമായിട്ടുള്ള വിശിഷ്ട എന്താണ് ശുദ്ധ സാത്വിക സ്റ്റേജില് അല്ലേ പ്രഭു? അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സത്വം എന്താ? വിശുദ്ധ സത്വം അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധ സത്വം. വെറും സത്വം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഗുഡ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് മോഡ് ഓഫ് ഗുഡ്നെസ് 2 ഉണ്ട്. ഗുഡ്നെസ്സും പ്യുവർ മോഡ് ഓഫ് ഗുഡ്നെസ്. എന്താണ് പ്യുവർ മോഡ് ഓഫ് ഗുഡ്നെസ്? ഗുഡ്നെസ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് എന്താ പറയാ, നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും എല്ലാത്തിന്റെയും ആ ശരിയായിട്ടുള്ള ടോപ്പിൽ ചെയ്യുന്നത്. എന്റെ ചോദ്യം ഒന്നുകൂടിയും പറയാം. ഗുഡ്നെസ് 2 കാറ്റഗറിയാണ്. അതായത് സത്വഗുണം 2 കാറ്റഗറി അല്ലേ? അപ്പോ അതിനെ പ്യുവർ മോഡ് ഓഫ് ഗുഡ്നെസ് ആൻഡ് ഗുഡ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നു. എന്താണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം? ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അധീനമാണ്. പക്ഷെ വിശുദ്ധ സത്വം ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് മേലെയാണ്. ആ വിശുദ്ധ സത്വം എന്താണെന്ന് അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനാ പറയുന്നത് ഞാൻ. അതിനെങ്ങനെ ഡിഫൈൻ? വേറെ ആരെങ്കിലും? ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതമല്ലേ അവസ്ഥ? ഓക്കെ, പക്ഷെ അത് ശരിയാണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്താണ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒന്ന് സത്വഗുണം ഒന്ന് വിശുദ്ധ സത്വം എന്ന് പറയാൻ കാരണം? സത്വം ഭഗവാനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ വിശുദ്ധ അല്ല. സത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുഡ്നെസ്, റൈറ്റ്? ആ സത്വം പ്യുവർ മോഡ് ഓഫ് ഗുഡ്നെസ് അല്ല. കാരണം അതിലെ രജോ ഗുണവും തമോ ഗുണവും മിക്സറാണ്, മിശ്രിതമാണ്. 100% ഗുഡ്നെസ് അല്ല.
നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ 3 ഗുണത്തിലെ സത്വ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതില് കുറച്ച് 100% സത്വ ഗുണമല്ല. അതില് രജോ ഗുണവും തമോ ഗുണവും മിശ്രിതമായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറയും ഒരു സാത്വികനാണ്. സാത്വികൻ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം പ്രിഡോമിനന്റ്ലി ഇൻ മോഡ് ഓഫ് ഗുഡ്നസ്, പ്രിഡോമിനന്റ്ലി. അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം പൂർണ്ണമായിട്ടും അദ്ദേഹം സത്വഗുണത്തിലാണെന്നല്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രജോ ഗുണമുണ്ട്, അതേപോലെ തമോ ഗുണത്തിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ പൂർണ്ണമായിട്ട് 100% സത്വഗുണമാകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അതിന് പ്യുവർ മോഡ് ഓഫ് ഗുഡ്നസ് എന്ന് പറയുക. അതാണ് വിശുദ്ധ സത്വം അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധ സത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സത്വഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സത്വഗുണത്തിലെ പ്രിഡോമിനന്റ്ലി നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിലെ രജോ ഗുണവും തമോ ഗുണത്തിന്റെ മിശ്രിതം ഉണ്ടായിരിക്കും. അതാണ് നമ്മുടെ പ്യുവർ മോഡ് ഓഫ് ഗുഡ്നസ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ 3 ഗുണത്തിലുമായി സത്വഗുണത്തിലാണെങ്കിലും കൂടി നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ്. കാരണം അത് 100% സത്വഗുണമല്ല. അതിലെ രജോ ഗുണവും തമോ ഗുണത്തിന്റെയും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എ ടിഞ്ച് ഓഫ് എഫക്ഷൻ അതിലുണ്ടായിരിക്കും. കുറച്ചെങ്കിലും 1%, 0.5%, 2%, 10%, പ്രിഡോമിനന്റ്ലി ഒരു 75%, 85%, 95%, ഈവൻ 99% ഉണ്ടെങ്കിലും അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും സത്വഗുണമല്ല. 100% ഒരു അഡൾട്രേഷനും ഇല്ലാണ്ട്, യാതൊരു മിക്സറും ഇല്ലാണ്ട്, തമോ ഗുണവും അതേപോലെ രജോ ഗുണത്തിന്റെ ഒരു മിക്സറും ഇല്ലാണ്ട് 100% സത്വഗുണാണെങ്കിൽ അതിനെ എന്ത് പറയും? പ്യുവർ മോഡ് ഓഫ് ഗുഡ്നസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രാൻസെൻഡന്റൽ സ്റ്റേജിലായി നടത്തും. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറ്റുമോ പൂർണ്ണമായിട്ടും പ്യുവർ മോഡ് ഓഫ് ഗുഡ്നസ്. അപ്പൊ അത് ലിബറേറ്റഡ് സ്റ്റേജ് ആയി. അപ്പൊ 100% സത്വഗുണത്തിലാണെങ്കിൽ എന്തായി? ലിബറേറ്റഡ് ആയി. 100% പറയണം കേട്ടോ, അതിൽ മിക്സർ ഇല്ല. അപ്പോൾ ആ 100% സത്വഗുണം പറഞ്ഞാൽ പ്യുവർ മോഡ് ഓഫ് ഗുഡ്നസ് ആയി. അതിൽ എന്തെങ്കിലും 1% രജോ ഗുണോ തമോ ഗുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ 3 ഗുണത്തിന്റെ അധീനത്തിലായി. ക്ലിയർ ആയോ സംഗതി? ക്ലിയർ ആയി പ്രഭു. താങ്ക് യു പ്രഭു. അപ്പൊ നമ്മൾ അതാണ് പ്യുവർ അശുദ്ധ സത്വം വിശുദ്ധ സത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്വഗുണം തന്നെ അത് പ്യുവർ ആണ്. അതിൽ അഡൾട്രേഷൻ 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് പറയുന്ന പോലെ 18 കാരറ്റ് ഗോൾഡും 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡും 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡും ഗോൾഡ് തന്നെ. പക്ഷെ 24 കാരറ്റില് മിശ്രിതമില്ല, 18ലും 22ലും 14ലും ഒക്കെ മിശ്രിതമുണ്ട്. അതിന് പ്യുവർ എന്ന് പറയില്ലേ? അല്ലേ? ക്ലിയർ അല്ലേ? എന്നാണ് പറയുന്നത്. Okay. The bodily conception is created by the desire for material enjoyment. This is called Vipada Smriti, which is the opposite of real life. Material, എവിടെ ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ടോ അതിനെന്താണ് പറയുന്നത്? വിപദ സ്മൃതി. അത് റിയൽ ലൈഫിന്റെ വിപരീതമാണ്. എന്താണ് റിയൽ ലൈഫ്? റിയൽ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാന്റെ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ച് ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക്. നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നാമജപം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയിട്ടുണ്ട്, വിഗ്രഹാരാധന ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സത്സംഗം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ 100% ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്കല്ല. അവിടെ മിക്സറുണ്ട്, അവിടെ മിശ്രിതമാണ്. എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഒരു ഇന്ദ്രിയ ഭോഗം കൂടി ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് തൃപ്തി കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ അതനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കർമ്മങ്ങളും. പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിയല്ല ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കാരണം എൻ്റെ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിയാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. പക്ഷെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്കാണ് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏത് സമയത്തും ഏത് അവസ്ഥയിലും ഞാൻ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ഫേവറബിൾ ആയിട്ട് മാത്രമേ എടുക്കുള്ളൂ. എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്തത്, എനിക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ. അല്ലേ? പക്ഷെ ശരിക്കുള്ള ഭക്തൻ എന്താണ്? ഗോപികമാരെ പോലെ എത്ര തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ട്, ഈവൻ എന്നെ നരകത്തിൽ കൊണ്ടുവിട്ടാലും ശരി. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഈവൻ ഇഫ് യു മേക്ക് മീ ബ്രോക്കൺ ഹാർട്ടഡ്, നോ പ്രോബ്ലം, ബട്ട് മേക്ക് മീ എ ഡസ്റ്റ് അറ്റ് യുവർ ലോട്ടസ് ഫീറ്റ്, ബർത്ത് ആഫ്റ്റർ ബർത്ത്. നമ്മളിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുമോ? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. യു പുട്ട് മീ ഇൻ ഹെൽ, നോ പ്രോബ്ലം. നമ്മളെന്നാ ഹെല്ലെന്ന് പുറത്ത് കടത്താൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്.
അല്ലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നരകത്തിൽ പ്ലീസ് എന്നെ നരകത്തിലൂടെ എന്നെ വൈകുണ്ഠത്തിൽ ആണെച്ചാൽ ആങ്സൈറ്റി ഫ്രീ. പക്ഷെ ഭക്തന്മാര്, ശരിക്കുള്ള ഭക്തന്മാര്, പ്യുവർ ഡിവോട്ടീസ്, ഗോപികമാരെ പോലുള്ള പ്യുവർ ഡിവോട്ടീസ്, യു പുട്ട് മീ എനിവെയർ ആൻഡ് എവറിവെയർ, നോ പ്രോബ്ലം, ബട്ട് ഡോണ്ട് ഡിപ്രൈവ് മീ ഓഫ് യുവർ സർവീസ് ആണ് അവര് ഇത്. അപ്പോൾ the living entity is eternally the servant of Krishna, but when he decides to enjoy the material world, he cannot progress in spiritual life. One can never be happy by advancing materially. This is also stated in Srimad Bhagavatam. Adanta Gobi Vasadam Tamishram Punas Sarvida Charvinanam. അതായത് പ്രഭാത എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ്, chewing the chewed. ചർവിതാണ്. അതായത് നമ്മള് ഒരു കരിമ്പ് അതിന്റെ ജ്യൂസ് മുഴുവൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ചവച്ചിട്ട് വീണ്ടും അതിനെ ചവച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, അതിൽ ഒരു തുള്ളി ജ്യൂസും കൂടിയില്ല. അപ്പൊ ചർവിതാണ്, വീണ്ടും അത് ചവച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ത്രൂ ദ അൺകൺട്രോൾഡ് സെൻസസ് വൺ മേ അഡ്വാൻസ് വൺസ് ഹെലിഷ് കണ്ടീഷൻ. ഹി മേ കണ്ടിന്യൂ ടു chew the chewed, that is repeatedly except birth and death ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് വീണ്ടും നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയഭോഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും പുനരപി ജനനം പുനരപി മരണം ഈ സൈക്കിളിൽ കൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. The conditioned souls use the duration of life between birth and death only to engage in the same hackneyed activities: eating, sleeping, mating and defending. നമ്മൾ ബദ്ധാത്മാക്കള് ഇതേ ആക്ടിവിറ്റീസ് നിരന്തരമായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഏത് ശരീരം കിട്ടിയാലും ശരി, അത് മനുഷ്യനായാലും ശരി, മൃഗങ്ങളായാലും ശരി, കീടങ്ങളായാലും ശരി, വൃക്ഷങ്ങളായാലും ശരി, പക്ഷികളായാലും ശരി, ഏതായാലും ശരി, സെയിം ആക്ടിവിറ്റി ഈസ് ബീങ് റിപ്പീറ്റഡ്. എന്താണ്? ഈറ്റിംഗ്, സ്ലീപ്പിംഗ്, മേറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഡിഫെൻഡിങ്. ആഹാര, നിദ്ര, ഭയമൈത്വം. ഇൻ ദ ലോവർ അനിമൽ സ്പീഷീസ് വി ഫൈൻഡ് ദ സെയിം ആക്ടിവിറ്റീസ്. സിൻസ് ദീസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ റിപ്പീറ്റഡ്, എൻഗേജിങ് ഇൻ ദം ഈസ് ലൈക്ക് chewing that which has already been chewed. അപ്പൊ ഇത് ഏത് ശരീരത്തിലും നമ്മൾ ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? ചർവിതാനം. വീണ്ടും ഇതേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വീണ്ടും അതിലൊരു ജ്യൂസും ഇല്ല, എങ്ങും അതന്നെ ചവച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. So if one can give up his ambition to engage in hackneyed material life and take to Krishna consciousness instead, he will be liberated from that stringent laws of material nature. അപ്പൊ നമ്മൾ പൂർണ്ണ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തില് അർപ്പണം ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പ്രകൃതി നിയമത്തിന്റെ ആ കടുത്ത നിയമത്തിന്റെ അധീനത്തിൽ വരില്ല. സ്ട്രിഞ്ചന്റ് ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രകൃതി നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഈസി എന്നാണ് പറയുന്നത്. പ്രകൃതി സ്ഥാനി കർഷതി എന്നതിന് അർത്ഥം. പ്രകൃതി സ്ഥാനി കർഷതി. ഭഗവത്ഗീതയിൽ അതല്ലേ? അതായത് നമ്മുടെ എന്താണ് എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സിനും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ എൻഗേജ്ഡ് ആക്കുക അല്ല. മമൈവാംശ അതല്ലേ പ്രഭു? മമൈവാംശോ ജീവലോകെ ജീവഭൂത സനാതന മനഃഷ്ഠാന. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ എൻഗേജ്ഡ് ആക്കുക അല്ലെ? എല്ലാ മനസ്സിനേന്ദ്രിയങ്ങളെയും. മമൈവാംശോ ജീവലോകെ ജീവഭൂത സനാതന മനഃഷ്ഠാനി ഇന്ദ്രിയാണി പ്രകൃതി സ്ഥാനി കർഷതി പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഈ ഭോഗങ്ങളിൽ അധീനമായിട്ട് വി ആർ സ്ട്രഗ്ലിംഗ് with the five senses, with also with the mind. അപ്പൊ ഈ മനസ്സും മറ്റു ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലും കാരണം നമ്മൾ സ്ട്രഗ്ലിംഗ് ടു സർവൈവ് ഇൻ ദിസ് മെറ്റീരിയൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് അണ്ടർ ദ സ്ട്രിഞ്ചന്റ് ലോസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ നേച്ചർ. കാരണം ഈ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളുടെ ആസക്തി, നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഭൗതിക വിഷയങ്ങളുടെ ആസക്തി കാരണം മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും അതിനെ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഈ ഭഗവാന്റെ പ്രകൃതി നിയമത്തിന്റെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രിഞ്ചന്റ് ലോസിന്റെ അധീനത്തിൽ വരുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. പ്രകൃതി സ്ഥാനി കർഷകർ വി ആർ സ്ട്രഗ്ലിംഗ് ഇൻ ദിസ് മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ് വിത്ത് അവർ ഫൈവ് സെൻസസ് പ്ലസ് ദ മൈൻഡ്. So one does not need to make a separate attempt to become liberated. If one simply engages in the service of the Lord, he will be liberated automatically. അപ്പൊ പ്രഭാത വളരെ
കാറ്റഗറിക്കലി ഇവിടെ നമ്മളോട് പറയാണ്. അതായത് നമ്മളുടെ പ്രൈമറി ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രൈമറി ആക്ടിവിറ്റി? ഭഗവാന്റെ സേവനം. കാരണം നമ്മൾ മമായി വാംശോ ജീവലോകേ, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ കർത്തവ്യം. അത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റതൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സാധിക്കും. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ സസ്റ്റനൻസ്, മെയിൻ്റനൻസ് എല്ലാം സാധിക്കും. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി സ്പെസിഫിക്കലി നമ്മൾ പ്രയത്നിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇഫ് വൺ സിംപ്ലി എൻഗേജ് ഇൻ ദ സർവീസ് ഓഫ് ലോർഡ്, he will be liberated automatically, as Srila Billamangala Thakura therefore says, Mukti Swayam Mukilidanjali Sevades Man. Liberation stands before me with folded hands, begging to serve me. Even Rupa Goswami adane പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മളുടെ ഡോർ സ്റ്റെപ്പില്, നമ്മളുടെ അതായത് ഡോറിന്റെ മുമ്പിൽ തന്നെ കൈകൂപ്പി നിൽക്കാണ് മുക്തി. Can I serve you? നമ്മളുടെ ദാസന്മാരെ പോലെ, ദാസികളെ പോലെ. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞു, നോ, ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് യു, ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് യു. എനിക്ക് ഭുക്തി മുക്തി ആവശ്യമില്ല. ഭുക്തി മുക്തി സിദ്ധി ഇത് മൂന്നും ആവശ്യമില്ല. എനിക്കെന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സേവനം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരുടെ വീടിന്റെ മുമ്പില് ആരാണ് കൈകൂപ്പി നിൽക്കുന്നത്? ഭുക്തി മുക്തി സിദ്ധി, ഒരു 3 പേരും. ഇപ്പൊ ഭക്തന്മാരെന്താ പറയുക? എനിക്ക് ഭുക്തി വേണ്ട, മുക്തി വേണ്ട, സിദ്ധി വേണ്ട. ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു സെർവ് ദ സുപ്രീം ലോർഡ്. ഐ ആം ഹാപ്പി വിത്ത് ദാറ്റ്. അതാണ് അവിടെ മുക്തി സ്വയം. മുക്തി സ്വയം മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് പറയണേ, ഞാൻ സേവനം ചെയ്യട്ടെ. വേണ്ട, എനിക്ക് വേണ്ട, എനിക്ക് അതല്ല വേണ്ടത്, എനിക്ക് എന്താ വേണം? ഭക്തിയെ വേണ്ടത്, ഭഗവാന്റെ സേവനമാണ് വേണ്ടതെന്ന് ഭക്തർ പറയും. അതായത് അവര് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ആ ഭക്തന്മാർ ആൾറെഡി ലിബറേറ്റഡ് സ്റ്റേജിലാണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം ഭുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ പ്രഭു? എന്താ ഭുക്തി? ഭുക്തി ഭുക്തി ആദ്യം പറഞ്ഞ സെൻസ് എൻജോയ്മെന്റ്, ഇന്ദ്രിയ ഭോഗം. ഓ, താങ്ക് യു. ഓക്കെ. അതായത് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തില് പറയുന്നുണ്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, കൃഷ്ണഭക്ത നിഷ്കാമ അത ഏവ ശാന്ത ഭുക്തി മുക്തി സിദ്ധികാമി സകല അശാന്ത. അതായത് കൃഷ്ണഭക്ത നിഷ്കാമ, അവർക്ക് യാതൊരു മെറ്റീരിയൽ ആഗ്രഹങ്ങളില്ല, ഭൗതിക തലത്തിൽ ആഗ്രഹങ്ങളില്ല. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ശാന്തം ആയിരിക്കും. അവർക്ക് യാതൊരു ആങ്സൈറ്റീസ് ഇല്ല, ബ്ലിസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. നേരെ മറിച്ച് ഭുക്തി മുക്തി സിദ്ധികാമി, ഭുക്തിക്കും മുക്തിക്കും സിദ്ധിക്കും ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ എന്താണ്? സകല അശാന്ത, എപ്പോഴും അവർക്ക് ആങ്സൈറ്റി ആയിരിക്കും, അവർക്ക് ശാന്തി ഉണ്ടാവില്ല. താങ്ക് യു പ്രഭു. So text 143. Vrindavana Govardhana Yamuna Pulina Vana Se Kunjera Sadika Lila Se Vrajera Vrajajana Mata Pita Bandhugana Bada Chitra Kemane Pasharila. Hare Krishna. വൃന്ദാവന ഗോവർദ്ധന യമുന പുളിനവന സേ കുഞ്ചേ രാസാദികാലീല സേ വ്രജേര വ്രജജന മാതാ പിതാ ബന്ധു ഗണ ബഡാ ചിത്ര കേമനെ പാസാരില. It is amazing that you have forgotten the land of Vrindavana. And how is it that you have forgotten your father, mother, and friends? How have you forgotten Govardhan Hill, the bank of Yamuna, and the forest where you enjoy the Rasa Leela dance? Chaitanya Mahaprabhu പറയാണ്. എന്താണ് പറയുന്നത്? വളരെ എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നുന്നു. അതായത് യു ഹാവ് ഫോർഗോട്ടൻ ദ ലാൻഡ് ഓഫ് വൃന്ദാവൻ. വൃന്ദാവനം മറന്നിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അച്ഛനും അമ്മയും മറന്നിരിക്കുന്നു, കൂട്ടുകാരെ മറന്നിരിക്കുന്നു, ഗോവർദ്ധനെ മറന്നിരിക്കുന്നു, യമുന, അതേപോലെ വനങ്ങള് ഒരുപാട് 12 വനങ്ങളുണ്ടല്ലേ, അവിടെ എല്ലാം രാസ ഡാൻസസ് എൻജോയ് ചെയ്ത് ഇതെല്ലാം എങ്ങനെ മറന്നു എന്ന് എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നുന്നു എന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയാണ്. വിദഗ്ധ മൃദു സദ്ഗുണ സുശീല സ്നിഗ്ധ കരുണ തുമി ത്വമാര നാഹി ദോഷാഭാസാം താപേയെ ത്വമാര മന നാഹി സ്മരെ വ്രജജന സെ അമാര ദുർദൈവ വിലാസ.
विदग्ध मृदु सद्गुण सुशील स्निग्ध करुणा तुम्ही तुम्हारा नाही दोषाभासा ताबे ये तुम्हारा मना नाही स्मरे व्रज जना से हमारा दुर्दैव विलासा. हरे कृष्ण. Krishna, you are certainly a refined gentleman with all good qualities. ഭഗവാനോട് പറയുന്നത് ആര് പറയുന്നത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ആരുടെ മൂട്ടില്? രാധാരന്റെ മൂട്ടില്. കൃഷ്ണ, യു ആർ certainly a refined gentleman. ജെന്റിൽമാൻ മാത്രം പറഞ്ഞ പോലെ റിഫൈൻഡ്. അപ്പൊ ജെന്റിൽമാനിലും കാറ്റഗറി ഉണ്ട് അല്ലേ? ഗുഡ്, മോർ ഗുഡ്, മോസ്റ്റ് ഗുഡ്, കോൺഫിഡൻഷ്യൽ, മോർ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ, മോസ്റ്റ് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ, സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രി. അപ്പൊ യു ആർ റിഫൈൻഡ് ജെന്റിൽമാൻ വിത്ത് ഓൾ ഗുഡ് ക്വാളിറ്റീസ്. എല്ലാ നല്ല ഗുണങ്ങളുണ്ട്. യു ആർ വെൽ ബിഹേവ്ഡ്, സോഫ്റ്റ് ഹാർട്ടഡ് ആൻഡ് മേഴ്സിഫുൾ. ഐ നോ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് നോട്ട് ഈവൻ എ ടിഞ്ച് ഓഫ് ഫോൾട്ട് ടു ബി ഫൗണ്ട് ഇൻ യു. അതുകൊണ്ടാണ് റിഫൈൻഡ് ജെന്റിൽമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. കുറച്ചെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു അപാകത, ഒരു പോരായ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ റിഫൈൻഡ് ജെന്റിൽമാൻ എന്ന് പറയില്ല അവിടെ. നോട്ട് ഈവൻ എ ടിഞ്ച് ഓഫ് ഫോൾട്ട് ടു ബി ഫൗണ്ട് ഇൻ യു. യുവർ മൈൻഡ് ഡസ് നോട്ട് ഈവൻ റിമെമ്പർ ദ ഇൻഹിബിറ്റൻസ് ഓഫ് വൃന്ദാവന. എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ മനസ്സ് വൃന്ദാവനത്തിനെ ഓർമ്മിക്കുന്നില്ല, സ്മരിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കംപ്ലൈന്റ്. ദിസ് ഈസ് ഓൺലി മൈ മിസ്ഫോർച്യൂൺ ആൻഡ് നത്തിങ് എൽസ്. ആരുടെ മിസ്ഫോർച്യൂൺ? രാധാറാണിന്റെ മിസ്ഫോർച്യൂൺ. ഇതാണ് എനിക്ക് ഒരേ ഒരു പരാതി ഉള്ളത്. അങ്ങ് ജെന്റിൽമാൻ ആണ്, എല്ലാ നല്ല ഗുണങ്ങളുണ്ട്, മേഴ്സിഫുൾ ആണ്, സോഫ്റ്റ് ഹാർട്ടഡ് ആണ്, വെൽ ബിഹേവ്ഡ് ആണ്, എല്ലാം ഉണ്ട്, എല്ലാ ഗുണം. പക്ഷേ വൃന്ദാവനത്തിന് എന്തുകൊണ്ട് ഓർക്കുന്നില്ല? വൃന്ദാവനത്തിൽ അച്ഛനുണ്ട്, അമ്മയുണ്ട്, അതേപോലെ ഗോപികമാരുണ്ട്, ഗോപന്മാരുണ്ട്, വ്രജവാസികളുണ്ട്, ഗോവർദ്ധനുണ്ട്, യമുനയുണ്ട്, 12 വനങ്ങളുണ്ട്, അവിടെ രാസലീലകൾ ഒരുപാട് കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്നും എന്തുകൊണ്ട് ഓർക്കുന്നില്ല? എന്നെ ഇത് അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നു എന്നാണ് രാധാറാണി പറയുന്നത്. നാഗണിയാപന ദുഃഖ ദേഖി വ്രജേശ്വരി മുഖ വ്രജ ജാനേര ഹൃദയ വിതരേ കിബ മാര വ്രജവാസി കിബ ജിയാओ വ്രജ ആസി കേന ജിയാओ ദുഃഖ സഹായ ബാരേ. नागणी आपना दुखा देखलो ब्रजेश्वरी मुखा ब्रज जानेर हृदय विदरे किबा मारा ब्रजवासी किबा जियाओ ब्रजे आसी केना जियाओ दुखा साही बारे. हरे कृष्ण. Very good. I do not care for my personal unhappiness, but when I see the morose face of Mother Yashoda and the hearts of all the inhabitants of Vrindavana breaking because of you, I wonder whether you want to kill them all or do you want to enliven them by coming there? Why are you simply keeping them alive in a state of suffering? അപ്പോൾ രാധാറാണി പറയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയാണ്, എനിക്ക് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഹാപ്പിനെസ് അല്ല എനിക്ക് വലുത്. ഐ ഡോണ്ട് ബോദർ എന്ന് പറയുന്നില്ലേ. എൻ്റെ സുഖമല്ല ഞാൻ നോക്കുന്നത്, എൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ സുഖമാണ്. എനിക്ക് എത്ര തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നാലും ശരി, ഞാനത് സഹിക്കാൻ തയ്യാറാണ്. പക്ഷേ ഭാര്യ അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവ് അല്ലെങ്കിൽ മക്കള് അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുകാര്, അവരുടെ ദുഃഖം കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് വയ്യ, അത് എനിക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതുപോലെ സാധാരണ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് അൺഹാപ്പിനെസ്, എൻ്റെ ആ ദുഃഖം എനിക്ക് അത് ഐ ഡോണ്ട് കെയർ. പക്ഷെ എന്താണ്, വെൻ ഐ സീ ദ മൊറോസ് ഫേസ് ഓഫ് മദർ യശോദമ്മയുടെയും അതുപോലെ നന്ദമഹാരാജാവിൻ്റെയും ബ്രജവാസികളുടെയും ഈ ദുഃഖം കാണുമ്പോൾ എൻ്റെ ഹൃദയം എന്താണ്, പൊട്ടുകയാണ്. ഹൃദയം ബ്രേക്കിംഗ് ബിക്കോസ് ഓഫ് യു. അങ്ങയുടെ ഈ മറവി അല്ലെങ്കിൽ സ്മരണയില്ലാതെ, അതിനെയൊന്നും ഒരു കൺസേൺ അല്ലാതെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥ ഞാൻ കാണുമ്പോൾ തീർച്ചയായും എൻ്റെ ഹൃദയം പൊട്ടുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. ഐ വണ്ടർ വെദർ യു വാണ്ട് ടു കിൽ ദം ഓൾ. എന്താ അവരെല്ലാം കൊല്ലാനാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഓർ ഡു യു വാണ്ട് ടു എൻലിവൻ ദം? അത് അവരെ ജീവനോടെ കാണാനാണോ? എങ്ങനെ അവർ ജീവിച്ചിരിക്കുക? ഇപ്പൊ അവര് ലിവിങ് ഡെഡ് ആണ്, ലിവിങ് ബട്ട് ഡെഡ്, അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങ് വൃന്ദാവനത്തിൽ വന്നാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് ആ ലൈഫ് കിട്ടുള്ളൂ. Why are you simply keeping them alive in a state of suffering? എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന് അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ട്, ഒരു സഫറിങ് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു.
तुम्हारा ये अन्य वेशा अन्य संग अन्य देशा व्रज जने काबू नाही भाया व्रज भूमि चादिते नारे तुम न देखिले मारे व्रज जाने रखी कभी उपाया. तुम्हारा ये अन्य वेश अन्य संग अन्य देश व्रज जने कबू नाही बाया व्रज भूमि छाड़ी देना रे तो माना देखिले मारे व्रज जाने रखी हबे उपाया. हरे कृष्ण. The inhabitants of Vrindavana do not want you dressed like a prince, nor do they want you to associate with great warriors in a different country. They cannot leave the land of Vrindavana, and without your presence, they are all dying. What is their condition to be? ഇതിപ്പോ എവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സംഭാഷണമാണ്, എവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ആദാൻ പ്രദാനമാണ്? രാധാറാണിയും കൃഷ്ണൻ തമ്മിലുള്ള ഒരു സംവാദം, മനസ്സിലൂടെയുള്ള ഒരു സംവാദമാണ്. ഇതൊന്നും വാക്കുകൊണ്ടുള്ള സംവാദമല്ല. ഇത് എവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ളതാണത്? എവിടുത്തെ അത് സംവാദം? ഇത് രാധാറാണി ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ കാണുമ്പോ ഉള്ള മനസ്സ് തമ്മിലുള്ള, അതായത് നമ്മള് വാക്കു പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അല്ലാണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് നമ്മൾ സംസാരിക്കും അല്ലേ? എവിടെ വെച്ചിട്ടാണത്? ദ്വാരകയിലാണോ പ്രഭു? അല്ല, ദ്വാരകയിൽ രാധാറാണി എവിടെ എത്തിയത്? അത് ഇത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ജഗന്നാഥന്റെ അടുത്ത് അല്ല, സംസാരിക്കും. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ജഗന്നാഥനോട് സംസാരിക്കുന്നല്ല. അതേപോലെ ആ ഒരു എപ്പിസോഡ്, ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ് ഭാഗവത്തിലെ ശ്ലോകങ്ങളാണ്. നോക്കെ, രാധാറാണിയും ഭഗവാൻ തമ്മിലുള്ള ഒരു കോൺവെർസേഷൻ, മനസ്സുകൊണ്ടുള്ള കോൺവെർസേഷൻ, നോട്ട് ബൈ വേർഡ്സ്. പരസ്പരം കാണുമ്പോ യുദ്ധഭൂമിയിലാണോ അവര്? അല്ല അല്ല, രാധാറാണി യുദ്ധഭൂമിയിൽ എവിടെ വന്നത്? ആരാണല്ലേ വന്ന്? രാധാറാണി യുദ്ധഭൂമിയിൽ വൃന്ദാവനം വിട്ടിട്ട് രാധാറാണി പോയിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല കൃഷ്ണ, ഇല്ല. പിന്നെ എവിടെയാണ് ശ്യാമള മാതാജി? എവിടെ? കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ലേ? കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിലല്ല വന്നിരിക്കുന്നത്. അത് ഇവിടെ നമ്മുടെ കുരുക്ഷേത്രത്തില് തന്നെ സൂര്യഗ്രഹണ സമയത്ത് അവിടെ അന്ന് യുദ്ധം നടക്കുന്ന സമയമൊന്നല്ല, യുദ്ധഭൂമിയല്ല. ശരി. അല്ല, കുരുക്ഷേത്ര എന്ന് പറഞ്ഞ അവിടെയാണ് എത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതെ, കുരുക്ഷേത്രത്തില് എപ്പോ? അത് സൂര്യഗ്രഹണ സമയത്താണ്. എല്ലാവരും എന്തിനാണ് രണ്ടുപേരും അവിടെ ചേർന്നത്, വന്നു ചേർന്നത്? അവിടെ ആ സൂര്യഗ്രഹണ സമയത്ത് അവിടുത്തെ ആ തീർത്ഥത്തില് കുളിക്കുക, ബ്രഹ്മസരോവരത്തില്. അപ്പൊ രണ്ടുപേരും പരസ്പരം കാണുമ്പോ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നു. സിറ്റുവേഷൻ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു തരുമോ? ശരിക്കും എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയില്ലേ? അതായത് ഇവര് വൃന്ദാവനം വിട്ടിട്ട് വ്രജവാസികളെ കാണുന്നത് എപ്പോഴാണ്? കൃഷ്ണനും എല്ലാ റാണിമാരും ബാക്കി എല്ലാ ആൾക്കാരും കൂടിയിട്ട് ദ്വാരകയിൽ നിന്ന് കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ വരുന്നു. വൃന്ദാവനത്ത് നിന്ന് യശോദ, നന്ദ മഹാരാജ്, ഗോപികമാരും എല്ലാം കൂടിയിട്ട് കുരുക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് വരുന്നു. അവിടെ സോളാർ എക്ലിപ്സിന്റെ സമയത്ത് തീർത്ഥത്തിന് കുളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോഴാണ് കണ്ണുപൊട്ടുന്നത്. അപ്പൊ രാജാവിന്റെ വേഷത്തിലാണ് കൃഷ്ണൻ. ഇപ്പൊ രാജാവായിട്ടല്ല അവർ കണ്ടിരിക്കുന്നത്, ആരായിട്ട്? ഗോപാലനായിട്ട് കണ്ടു. എനിക്ക് ഈ രാജാവിനല്ല കണ്ടത്, എനിക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഗോപാലനെയാണ് വേണ്ടത്. ഇത്രയും കാലം എവിടെയായിരുന്നു? ഇതെല്ലാം മറന്നു. അച്ഛനെ മറന്നു, അമ്മയെ മറന്നു, യമുനയെ മറന്നു, ഗോപികമാരെ മറന്നു, ഗോപന്മാരെ മറന്നു, ഗോവർദ്ധനെ മറന്നു, രാസലീല ഡാൻസ് മറന്നു. ഇതെന്തുകൊണ്ടും എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നുന്നു. എന്താണ് ഇതെല്ലാം? എല്ലാം കണ്ണുകൾ നോക്കിയിട്ട് നയനങ്ങളുടെ കൂടെ ഈ സംഭാഷണം നടക്കുകയാണ് രണ്ടുപേരും കൂടിയിട്ട്. എന്നിട്ട് ഗോപികമാരും, അതായത് രാധാറാണിയും ഗോപികമാരും തന്റെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ഇരുത്തിയിട്ട് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോവാണ് എവിടേക്ക്? വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക്. അതിന്റെ ഒരു സിംബോളിക് റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് എന്ത്? രഥയാത്ര. ക്ലിയർ ആയോ മാതാജി? അപ്പോ ദ ഇൻഹബിറ്റൻസ് ഓഫ് വൃന്ദാവൻ ഡു നോട്ട് വാണ്ട് യു ഡ്രസ് ലൈക്ക് എ പ്രിൻസ്. അവർക്ക് രാജാവിനല്ല വേണ്ടത്, ആ വേഷമല്ല വേണ്ടത്. പീലി കുത്തി, മഞ്ഞ ധോത്തി ധരിച്ച്, ഫ്ലൂട്ട് അരയിൽ ചുറ്റി,
ടർബൻ കെട്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഗോപാലിനെയാണ് വേണ്ടത്. ഞങ്ങൾക്ക് രാജാവിനെ അല്ല വേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത്. Nor do they want you to associate with great warriors in a different country. ഇപ്പൊ അതായത് കൃഷ്ണന്റെ കൂടെ ഒരുപാട് മിനിസ്റ്റേഴ്സും പിന്നെ സൈനികരും ഒക്കെ ഉണ്ട്, കുതിരയും ആനയും പടയൊക്കെ ഉണ്ട്. കാരണം വെച്ചാൽ സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിയല്ല വരുന്നത് അവിടെ. അപ്പൊ എല്ലാ സന്നാഹങ്ങളും കൂടിയാണ് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതല്ല വേണ്ടത്. ദേ കനോട്ട് ലീവ് ദ ലാൻഡ് ഓഫ് വൃന്ദാവൻ. ആര്? യശോദ അല്ലെങ്കിൽ നന്ദ മഹാരാജോ ബാക്കിയുള്ളവർക്കും അവർക്ക് വിട്ടിട്ട് ദ്വാരകയിൽ വരാൻ പറ്റില്ല. ആൻഡ് വിത്തൗട്ട് യുവർ പ്രസന്റ്, അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യമില്ലാതെ എല്ലാവരും അവിടെ മരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടും കൂടിയിട്ടും മരിച്ച നിലയിലാണ് അവര്. വാട്ട് ഈസ് ദർ കണ്ടീഷൻ ടു ബി? അവരുടെ എന്തായിരിക്കും അവരുടെ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. തുമി വ്രജേര ജീവന വ്രജരാജേര പ്രാണധന തുമി വ്രജേര സകല സമ്പദ് കൃപാർദ്ധ തൊമാര മന ആശി ജിയാओ വ്രജ ജന വ്രജേ ഉദയ കരാओ നിജപദ. തുമി വ്രജേര ജീവന വ്രജ രാജേര പ്രാണധന തുമി വ്രജേര സകല സമ്പദ് കൃപാർദ്ര തൊമാര മന ആസി ജിയാവോ വ്രജ ജന വ്രജേ ഉദയ കരാവോ നിജപദ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വെരി ഗുഡ്. My dear Krishna, you are the life and soul of Vrindavana Dhama. അല്ലേ? അവര് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ശരീരത്തിലാണ് കൂടി അവരുടെ ഹൃദയം, അവരുടെ മനസ്സ്, അവരുടെ ആത്മാവ് എല്ലാം ഒന്നാണ്. വ്യത്യാസമായിട്ട് അവർ കാണുന്നില്ല. ലൈഫ് ആൻഡ് സോൾ നമ്മൾ പറയില്ലേ, ദേ ആർ ഇൻ 2 bodies but soul is one. രാധാകൃഷ്ണ 2 bodies but soul is one. ആത്മാവ് ഒന്ന്. അതേപോലെ you are the life and soul of Vrindavana Dhama. Vrindavana Dhama life is soul ആണ്. You are especially the life of Nanda Maharaja. You are the only opulence in the land of Vrindavana. Krishna ഇല്ലാത്ത വൃന്ദാവനം വൃന്ദാവനമല്ല. You are the only opulence in the land of Vrindavana. എല്ലാവരും അവനവന്റെ മക്കളെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്ന ആരോടാണ്? കൃഷ്ണനോട്. നന്ദ മഹാരാജിന്റെ അടുത്തും യശോദമ്മയുടെ അടുത്തും ചെന്നിട്ട് പരാതി പറയും കൃഷ്ണനെ പറ്റിയിട്ട്. പക്ഷെ അത് എക്സ്റ്റേണലി മാത്രം. ഉള്ളിൽ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? എപ്പോഴും തന്റെ വീടുകളില് കൃഷ്ണൻ വരട്ടെ, വെണ്ണ മോഷ്ടിക്കട്ടെ, കുസൃതി കാണിക്കട്ടെ, ഇതന്നെ അവരുടെ ആഗ്രഹം. എപ്പോഴും കൃഷ്ണന്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ആ കൃഷ്ണനാണ് അവിടുന്ന് വിട്ടുപോയിരിക്കുന്നത്. സോ പ്ലീസ് കം ആൻഡ് ലെറ്റ് ഓൾ ദ റെസിഡൻസ് ഓഫ് വൃന്ദാവന ലിവ്. കൈൻഡ്ലി കീപ് യുവർ ലോട്ടസ് ഫീറ്റ് അഗെയിൻ ഇൻ വൃന്ദാവന. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം എന്താണ്? ഒക്കെ എല്ലാം ജസ്റ്റ് മനസ്സിലുള്ള കൺവെർസേഷൻ. മനസ്സ് അവരിങ്ങനെ പറയുന്നില്ലെങ്കിലും കൂടി ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ഗോയിങ് ത്രൂ. അത് ഗോപികമാർക്കും അറിയാം, അത് കൃഷ്ണനും അറിയാം. So Srimati Radharani did not express her personal unhappiness at being separated from Krishna. She wanted to evoke Krishna's feelings for the condition of all others in Vrindavana Dhama. Mother Yashoda, Maharaja Nanda, the cowherd boys, the gopis, the birds and bees on the banks of Yamuna, the water of Yamuna, the trees, the forest, and all other paraphernalia associated with Krishna before he left Vrindavana for Mathura. ഇതെല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് രാധാറാണി സംസാരിക്കുന്നത്. സ്വന്തം ദുഃഖം വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, ഇവരെല്ലാം വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോയല്ലോ അങ്ങ്. ഇവരെല്ലാം ദുഃഖത്തിൽ ആഴ്ത്തിയിട്ട് വൃന്ദാവനത്ത് പോയില്ലേ? എന്തുകൊണ്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല? എന്തുകൊണ്ട് സ്മരണ വരുന്നില്ല? കംപ്ലൈന്റ് ആണ്. അവരെ ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടിൽ ആഴ്ത്തിയിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടുന്ന് പോയി കളഞ്ഞത് എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ്. ദീസ് ഫീലിംഗ്സ് ഓഫ് ശ്രീമതി രാധാറാണി വെർ മാനിഫെസ്റ്റഡ് ബൈ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ഇതേ സെയിം ഫീലിംഗ് ആണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് തോന്നിയത്. എപ്പോ? ജഗന്നാഥ് പുരിയില്. രണ്ടുപേരും വ്യത്യാസമില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ശ്ലോകം ഇവിടെ കോട്ട് ചെയ്തത് കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി. എങ്ങനെ അന്ന് കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ ഇവര് കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോ രാധാറാണിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വിഷമം, ആ ഫീലിംഗ് എന്തായിരുന്നു? അതേ ഫീലിംഗ് ആണ് കൃഷ്ണന്റെ ഫോമില് രാധാറാണിയുടെ മൂഡില് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് വന്നപ്പോ ഈ രഥയാത്ര സമയത്ത് തോന്നിയത്. So these feelings of Srimati Radharani were manifested by Sri Chaitanya Mahaprabhu, and therefore he invited Lord Jagannatha, Krishna, to return to Vrindavana. വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ്
ദ രഥയാത്ര കാർസ് ഗോയിങ് ഫ്രം ജഗന്നാഥ് പുരി ടു ഗുണ്ടിജ ടെമ്പിൾ. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ സിറ്റുവേഷൻ. എങ്ങനെ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് രാധാറാണി ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അതേപോലെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രഥയാത്ര ഇവിടുന്ന് പുരി ടെമ്പിളിൽ നിന്ന് ശ്രീ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് ഗുണ്ടീജ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാണ് ജഗന്നാഥിനെ. അതാണ് ജഗന്നാഥ രഥയാത്ര. അപ്പോ ശ്രീ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് എവിടേക്ക് പോകുന്നു? ശ്രീക്ഷേത്രം ദ്വാരക, വൃന്ദാവൻ, ഗുണ്ടിച്ച വൃന്ദാവൻ. അപ്പോ ഇത് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് ഒരു ധാമുണ്ട് അല്ലേ, വൃന്ദാവൻ ധാം, മായപ്പൂർ, നവദീപ് ധാം, പുരി ധാം, ഇതൊക്കെ ധാമുകൾ. അപ്പോ വൃന്ദാവൻ ധാമിന്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താണ് വൃന്ദാവൻ ധാം? അതിനെ നമ്മൾ ഏതൊരു പറയും വൃന്ദാവൻ ധാമിനെ പോലെ ഒരു ധാമില്ല. വൃന്ദാവൻ ധാമിൽ നമ്മൾ സേവ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അവിടെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മറ്റ് ധാമിൽ ചെയ്യുന്നേക്കാട്ടിലും 1000 തവണ അല്ലെങ്കിൽ 10,000 തവണ അല്ലെങ്കിൽ 1,00,000 തവണ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇത് കിട്ടുമെന്ന് പറയും. അതേപോലെ മായപ്പൂർ വന്നാലും അതിലും അത് തന്നെ പറയാം, പുരി ചെന്നാലും തന്നെ പറയാം, ഏത് ധാമിൽ വന്നാലും അങ്ങനെ പറയും. എന്നാൽ വൃന്ദാവൻ ധാം എന്തിൻ്റെയാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത? എന്താണ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ്? എന്താണ് അവിടെ? മാധുര്യധാം. വൃന്ദാവൻ ധാം മാധുര്യധാം അല്ലേ? ഇവിടെ മായപ്പൂർ ധാം, നവദീപ് ധാം എന്താണ്? ഔദാര്യധാം. പുരിയോ? പുരിന്ദധാമാണ്. പക്ഷെ പുരിക്കൊരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട്. ഇത് ഈ രണ്ട് ധാമിനെക്കാട്ടിലും ഒരു ചെറിയൊരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി. എന്താണ്? കലിയുഗത്തിലെ ധാമാണ് പുരി. യെസ്, 4 ധാമാണ് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞത്. ഏതൊക്കെ 4 ധാമം? വൃന്ദാവൻ, മായപ്പൂർ, പുരി, ദ്വാരക. ദ്വാരകയുണ്ട്. ഓക്കെ, ബാക്കി രണ്ടും തെറ്റാണ്. ബദരിനാഥ് ഓക്കെ, ബദരിനാഥ്, രാമേശ്വരം, ദ്വാരക, രാമേശ്വരം, ഓക്കെ, പുരി. യെസ്, 4 ധാമം. അപ്പോ ഓരോ യുഗത്തിനും ഓരോ ധാമുണ്ട്. അത് ഏതൊക്കെയാണ്? പുരി ഇത് കലിയുഗത്തിന്റെ. ഓക്കെ, ഓക്കെ. പിന്നെ ത്രേതായുഗം, രാമേശ്വരം അല്ലേ? സത്യയുഗം, സത്യയുഗം. വൃന്ദാവനില്ല. വൃന്ദാവനത്തിന്റെ അത് വേറെ ഇതാണ്. ഇല്ല, ബദ്രിനാഥ്. അപ്പൊ കലിയുഗത്തില് പുരിക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട്. അതായത് അവിടെ ഐശ്വര്യധാമാണ് പ്രിഡോമിനന്റ്ലി നമ്മൾ പറയുന്നത് പുരി എങ്കിലും കൂടിയിട്ട്, കാരണം അത് ദ്വാരക പുരി. അവിടെ മാധുര്യമുണ്ട്, ഔദാര്യമുണ്ട്. അതും കൂടി മിശ്രിതമാണ് അവിടെ. പുരി ഐശ്വര്യം മാത്രമല്ല, അതിനോട് കൂടിയിട്ട് മാധുര്യമുണ്ട്, ഔദാര്യമുണ്ട്. എന്താ കാരണം? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഔദാര്യം അവിടെ 18 കൊല്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു 24 കൊല്ലത്തിലെ 18 വർഷം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പുരിയിലുണ്ടായിരുന്നു. സ്പെസിഫിക്കലി എന്താ പറയാ, ഇവിടെ സിതബക്കുൽ, ഗംഭീര, തോട്ട ഗോപിനാഥ്, അല്ലേ? ഇവിടൊക്കെ പുരിയില് എസ്പെഷ്യലി ഈ മൂന്ന് സ്ഥലത്ത്, സിതബക്കുൽ, തോട്ട ഗോപിനാഥ്, ഗംഭീര, പുരി ആ സൈഡില് അവിടെ ഔദാര്യ ഭാവമുണ്ട്. ഐശ്വര്യം മാത്രമല്ല, മാധുര്യഭാവമുണ്ട്. മാധുര്യഭാവം അവിടെ ഗുണ്ടീച്ച. യെസ്. അപ്പൊ ഐശ്വര്യഭാവമാണെങ്കിലും പ്രിഡോമിനന്റ്ലി ഇത് രണ്ടും കൂടിയുണ്ട്. മറ്റത് വൃന്ദാവനില് അത് 100% ശുദ്ധ മാധുര്യമാണ് അവിടെ.
അവിടെ വേറെ ഒരു കലർപ്പുമില്ല. ഐശ്വര്യം തൊട്ട് കുളിച്ചിട്ടില്ല അവിടെ, അല്ലേ? ഔദാര്യമില്ല. അത് ഔദാര്യ ഭൂമിയല്ല. ഔദാര്യ ഭൂമി പറയണ നവദ്വീപിലാണ്. നവദ്വീപിലും തന്നെ ഓപ്പുലൻസ് കാണില്ല, ഐശ്വര്യമില്ല. അത് ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഔദാര്യധാമാണ്. പുരിയിലെ ഇത് മൂന്നും കൂടി ഐശ്വര്യമാണെങ്കിലും കൂടിയിട്ട്, അത് ഐശ്വര്യഭാവത്തിലാണെങ്കിലും കൂടി ഇതിന്റെ മൂന്നിന്റെ ഒരു മിക്സർ ഉണ്ട്. കാണിച്ച ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പ്രസൻസും വൃന്ദാവനത്തിന്റെ പ്രസൻസും കൊണ്ടീജായിട്ട് ആ രഥയാത്ര ശ്രീക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് വൃന്ദാവനത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അതാണ് പുരിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത. സുനിയ രാധിക വാണി വ്രജ പ്രേമ മനെ അനി ഭാവേ വ്യാകുലിത ദേഹ മന വ്രജലോകേര പ്രേമ സുനി ആപന കേരണി മാണി മാനി കരേ കൃഷ്ണ താന്റെ ആശ്വാസന. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീയാരാധികാവാണി വ്രജ പ്രേമമനെ ആനി ഭാവേ വ്യാകുലിത ദേഹമന വ്രജ ലോകേര പ്രേമശുനി ആപനകേരിണി മാനി കരേ കൃഷ്ണ താണ്ഡ്രേ ആശ്വാസന. ഹരേ കൃഷ്ണ. Hari Bol. After hearing Srimati Radharani's statements, Lord Krishna's love for the inhabitants of Vrindavan was evoked and his body and mind became very much perturbed. അപ്പോൾ രാധാരണിയുടെ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് കേട്ട ശേഷം കൃഷ്ണന് ഇരിക്കപ്പോറതില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു സ്നേഹം അല്ലെങ്കിൽ പ്രേമം വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള അത് പുനർജനിച്ചു, ഇവോക്ഡ്. ആൻഡ് ഹിസ് ബോഡി ആൻഡ് മൈൻഡ് ബിക്കം വെരി മച്ച്, അതായത് മനസ്സും ശരീരവും വളരെ എന്താണ് പറയാ, പേർട്ടേബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മലയാളത്തിൽ പറയാ? എന്ത് വാക്കാണ്? ഡിസ്റ്റർബ്ഡ്. അതിനെന്താ മലയാളം? അസ്വസ്ഥമായെന്ന്. യെസ്, എക്സാക്ട്ലി, അസ്വസ്ഥമായി. After hearing of their love for him, he immediately thought himself to be always indebted to residents of Vrindavana. Okay? Immediately thought himself to be always indebted. അവരോട് കടപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്നു. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന് വ്രജവാസികളോട് ഇത്ര കടപ്പാട്? ഭഗവാൻ ആരോടെ കടപ്പാട്? ഒരാളോടും കടപ്പാടില്ല. പക്ഷെ വ്രജവാസികളുടെ അവരോടുള്ള കടപ്പാട് എന്ത് കൊടുത്താലും തീരാത്ത കടപ്പാടാണെന്ന് പറയുന്നു ഭഗവാൻ തന്റെ ഭക്തന്മാരോട്, ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരോട്. എന്തുകൊണ്ടാണ്, എന്ത് കടപ്പാടാണ് അവരോടുള്ളത്? എന്തെങ്കിലും ഒരു വാരിക്കോരി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ? ഭഗവാൻ എന്താ ആത്മാറാമാണ്, സെൽഫ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്, ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, എക്സ്റ്റേണലി ഒന്നും ആവശ്യമില്ലാത്ത ആ ഭഗവാന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവരോട് കടപ്പാട്? തന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ നിഷ്കളങ്കമായ സ്നേഹം ഭഗവാനോടുള്ളത്. ആ നിഷ്കളങ്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? ഒരു കളങ്കം ഇല്ലാത്തത്, ഒരു അവരുടേതായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹത്തിനല്ല, ഭഗവാനെ സേവിക്കാന്നുള്ള ഒരു മാത്രമേ അവർക്കുള്ളൂ. ഭഗവാൻ സന്തോഷമായിരിക്കണം. യെസ്, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. അതാണ്, അതായത് തന്റെ സുഖമല്ല നോക്കുന്നത്, ഭഗവാനെ. അത് ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ഏതൊരു കണ്ടീഷനിലും ഭഗവാന്റെ പ്രീതി മാത്രം നോക്കിയിട്ട് അവരുടെ ജീവൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, എത്ര തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടി താമസിച്ചാലും ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെട്ടു, ഭഗവാന് സന്തോഷം കിട്ടണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തില് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ മാത്രമേ. അതാണ് വ്രജവാസികൾ, അതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടപ്പെട്ടവനാണ്, ഇൻഡെപ്റ്റഡ് ടു ദ റെസിഡൻസ് ഓഫ് വൃന്ദാവനം. കാരണം വെച്ചാൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിന് അവർ യാതൊരു വിലയും കൽപ്പിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാന് പൂർണ്ണമായിട്ടും സംതൃപ്തി കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് അവർ ആഗ്രഹിച്ചത്. അതിന് ഏത് അറ്റത്തും, ടു എനി എക്സ്റ്റെന്റ് ദേ വിൽ ഗോ. അതിന് ഉദാഹരണമാണ് അവരെ എത്തിക്കൽ വാല്യൂസ് എല്ലാം ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് തൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിലെ കുട്ടികളുണ്ട്, അച്ഛനമ്മമാരുണ്ട്, ബാക്കി ഒരുപാട് മോറൽ വാല്യൂസിനെല്ലാം കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡെഡ് ഓഫ് നൈറ്റില് ഭഗവാന്റെ ആ വേണുനാഥം കേട്ടപ്പോൾ അവരെല്ലാം ഇട്ടെറിഞ്ഞു പോയത്. അതിനുകൂടി തയ്യാറാണ്. അവര് സോഷ്യലി അവരുടെ പേര് ദൂഷ്യം വരും. അങ്ങനെയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അല്ലേ, അർദ്ധരാത്രിക്ക് ഒരു സ്ത്രീ വേറൊരു പുരുഷനെ കാണാൻ പോവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്ത്രീക്ക് ആ സമൂഹത്തിൽ വല്ല പേരും ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ അതെല്ലാം സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാന്റെ പ്രീതി മാത്രം ആഗ്രഹിച്ച് പോകുന്ന ഒരേ ഒരു
വിചാരമുള്ളൂ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ. അപ്പൊ അവരോട് ഭഗവാന്റെ കടപ്പാട് എത്രയുണ്ടെന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ അറിയില്ല അതാണ് പറയുന്നത്. ഇൻഡെപ്റ്റഡ് ടു ദ റെസിഡൻസ് ഓഫ് വൃന്ദാവന ഓൾവേസ്. So then Krishna began to pacify Srimati Radharani as follows. Radharani പിന്നീട് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പാസിഫൈ ചെയ്യാൻ, സാന്ത്വനം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എന്നാണ് പറയുന്നത്. 149 അടുത്ത ക്ലാസ് മുതൽക്ക്. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യോ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ. अनंत कोटि वैष्णव की जय. श्री प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. ताय गो प्रेमानंदे. हरे कृष्णा.